તો જે પ્રકારથી હિમાચલ પ્રદેશના કુલુમાં આપ વાટ્યા જેવી સ્થિતિ, અનેક વાહનો નાળામાં તણાઈ ગયા છે। ભૂંટાર શાકભાજી માર્કેટ ડૂબી ગયું છે। હિમાચલ પ્રદેશમાં છેલ્લા 3 દિવસથી ખરાબ હવામાન અને મુશળધાર વરસાદ ચાલુ છે। લાહોલ સ્પીતિ, ચંબા, કિન્નોરમાં ભારે હિમવર્ષાના કારણે રસ્તાઓ બંધ છે। કુલુ, કાંગડામાં વાદળ ફાટવા જેવી સ્થિતિ છે। છેલ્લા 12 કલાકમાં રાજ્યમાં મુશળધાર વરસાદ અને હિમવર્ષાએ તબાહી મચાવી દીધી છે અને જનજીવન ઠપ થઈ ગયું છે। ગઈકાલ રાતથી રાજ્યના ઊંચા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદ ચાલુ છે। કુલુમાં સૌથી વધુ નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે, જ્યાં સરવરી નાળાએ તબાહી મચાવી છે અને અનેક વાહનો તણાઈ ગયા છે। કુલુમાં ભારે વરસાદના કારણે નદીઓ અને નાળા છલકાઈ ગયા અને અહીં વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળ્યું। ઘણા વાહનો કાટમાળ નીચે તટાઈ ગયા છે। તો ભૂંટાર શાકભાજી માર્કેટ પાણીમાં ડૂબી ગયું છે। ભૂતનાથ પુલ પાસે પણ વાહનો ગટરમાં ધોવાઈ ગયા છે। बारिश तो काफी जो है 3 दिन से चली है, रात दिन बड़ा भयंकर बारिश हो रही है। लेकिन आज सुबह लगभग 6-7 बजे के जो है ये हादसा हुआ। ऊपर नाले से ब्लॉकेज हो गई है सारा, और इसका जितना पानी क्योंकि इसकी कैचमेंट जो इस नाले की बड़ी ऊपर से है, चकनानी गांव इसको बोलते हैं, चकनाई नाला है, लेकिन ये काफी ऊपर से इसकी कैचमेंट है, जिसमें भारी जो पानी इसमें आता है उस ढंग से जिसमें काफी नुकसान है। आपके सामने जब गाड़ियां यहाँ दबी हुई है, ऐसे ही बहुत एक बड़ा नुकसान, और यहाँ से डाइवर्ट हो गए नीचे। ये भी लोग यहाँ साफ बैठे हुए हैं, इनके नीचे जो पानी सारे घरों में डाइवर्ट हुआ। पिछले 14-15 घंटों से कंटिन्यू बारिश हो रही है इस वार्ड में, और अभी सुबह के वक्त में बहुत तेज बारिश होने के चलते हमारा नाला आ गया, जिस कारण हमारे पड़ोस में पानी घुस चुका है और मतलब काफी लोग निकल चुके हैं वहाँ से। कुल्लू जिला में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश बर्फबारी का दौर चल रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो पिछले लगभग 15 घंटों से जिस तरह से मूसलाधार बारिश कुल्लू जिला भर में हो रही है, उसके चलते जगह जगह पर फ्लैश फ्लड हुआ है और जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है। इस वक्त हम कुल्लू जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर शास्त्री नगर के पास है, जहां पर आप देखते हैं कि लगभग बीती रात की बात है, जहां पर यहाँ पर अचानक से जो फ्लैश फ्लड हुआ है, उसके बाद पूरा मलबा जो है यहाँ पर सड़कों पर आ गया है। आप देखते हैं कि मलबे के कारण जो है यहाँ पर 3 से 4 वाहन जो है वो इस मलबे में दब गए हैं, और फिलहाल लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मलबा हटाने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से अभी भी बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है, और उसके चलते जगह जगह पर कुल्लू जिला की बात करें तो जहां ऊंचे क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ है, जिसके चलते जगह जगह पर यातायात प्रभावित है। कुल्लू जिला की बात करें तो 2 नेशनल हाईवे जो है भारी बर्फबारी और बारिश के चलते बंद है, जबकि लगभग 90 से अधिक जो सड़कें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की जो लिंक रोड है वो बंद है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये जो भारी मूसलाधार बारिश हुई है और पिछले 15-16 घंटों से लगातार कुल्लू जिला के तमाम क्षेत्रों में जो है इस तरह की बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह पर जो नाले हैं, जो नदियां हैं वो उफान पर है, और उसके चलते फिलहाल अगर बात करें तो जगह जगह पर इस तरह से ही सड़क जो यातायात है वो अवरुद्ध हुआ है। आप देखते हैं कि पूरे का पूरा जो वाहन है, जो कार है, वो पूरी मलबे में दब गई है। इसके पीछे जो ऑटो है वो भी पूरी तरह से मलबे में दब गया है, और कहीं ना कहीं बारिश के चलते यहाँ पर जो बीती रात बताया जा रहा है कि ये जो फ्लैश फ्लड हुआ है, उसके चलते हालांकि यहाँ पर करीब 1.5-2 घंटे जो है यातायात भी बाधित हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप सीवरेज की पाइपें टूट जाती है, कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पर, इससे कोई पानी की निकासी का ध्यान ही कोई नहीं है। इसका सारा खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है नीचे पूरे मुझे। धन्यवाद। आप देखते हैं कि जिस तरह से बीती रात जो है यहाँ पर लगातार जो बारिश का दौर चल रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हुआ है, और लोगों ने यहाँ प्रशासन से ये मांग की है, सरकार से मांग की है कि इसका जो है वो स्थायी समाधान किया जाए। न्यूज 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। તો યુક્રેન યુદ્ધ પર ટ્રમ્પ અને ઝેલેન્સ્કી વચ્ચે ઉગ્ર ચર્ચા થઈ। વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વ્લોદિમીર ઝેલેન્સ્કીની મુલાકાત થઈ હતી। આ દરમિયાન ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ JD વાન્સ અને ઝેલેન્સ્કી વચ્ચે ઉગ્ર ચર્ચા થઈ હતી। ઝેલેન્સ્કી પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું અપમાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો। તે જ સમયે ટ્રમ્પે યુક્રેન રાષ્ટ્રપતિને ઘણી વખત ઠપકો પણ આપ્યો। ટ્રમ્પે ઝેલેન્સ્કી પર ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ પર ગેમ રમવાનો આરોપ લગાવ્યો। કહ્યું કે જો તે અને ઝેલેન્સ્કી મળીને રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધને રોકી શકે તો તે ખૂબ સારું રહેશે। આ સાથે ઝેલેન્સ્કી ટ્રમ્પને યુદ્ધના ફોટા બતાવ્યા હતા। ટ્રમ્પ સાથેની વાતચીત દરમિયાન ઝેલેન્સ્કી કહ્યું કે શાંતિ કરારમાં રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે કોઈ સમાધાન ન થવું જોઈએ। બંને નેતાઓ વચ્ચે
ખનીજો અંગે એક સોદો થવાનો હતો, પરંતુ વાટાઘાટો રદ કરવામાં આવી હતી. જોકે ઝેલેન્સ્કીએ કહ્યું કે જો અમેરિકા પોતાનો ટેકો પાછો ખેંચી લેશે તો રશિયા સામે યુક્રેનનો બચાવ કરવો આપણા માટે મુશ્કેલ બની જશે. તેમણે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ સાથેના મુકાબલાને જાહેરમાં પ્રસારિત કરવા બદલ દુઃખ પણ વ્યક્ત કર્યું અને કહ્યું, હું નમ્રતા જાળવી રાખવા માંગુ છું. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you. I want it to end immediately. I want a ceasefire now. He says, oh, I don't want a ceasefire. Well, all of a sudden, he's a big shot because he has the U.S. on his side. Either we're going to end it or let him fight it out. And if he fights it out, it's not going to be pretty. Because without us, he doesn't win. સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું. આરતીનું સ્થાન બદલાતા વિવાદ. તો યાત્રાધામ ડાકોર મંદિરમાં બદલાયો ઇતિહાસ. પ્રથમવાર ઠાકોરજીની આરતીનું સ્થળ બદલાયું. વારાદારી સેવક દ્વારા રણછોડજી ભગવાનની આરતી ભગવાન સન્મુખ નીચે ઊભા રહીને આરતી ઉતારવામાં આવી. અત્યાર સુધી સિંહાસન પરથી જ ઊભા રહીને ઉતરતી હતી આરતી. મંગળા સમયે વારાદારીનો ખેસ સળગતા આરતીની જગ્યા બદલવા માટે લેવાયો હતો નિર્ણય. આજથી નવા નિર્ણયને પગલે ભગવાનની સન્મુખ નીચે ઊભા રહી આરતી કરાઈ. જોકે અન્ય વારાદારી સેવક દ્વારા આરતી શરૂ થતાની સાથે જ નવા નિયમનો વિરોધ દર્શાવાયો. ઇતિહાસમાં પહેલી વખત ગર્ભગૃહમાં પોલીસની હાજરી જોવા મળી. મહત્વનું છે કે ડાકોર ટેમ્પલ કમિટીની ડિસેમ્બરમાં મીટિંગ થઈ હતી, જેમાં આ અંગે ઠરાવ કરાયો હતો, જેનો 1 માર્ચ એટલે કે આજથી અમલ કરાશે. જો ભગવાન સન્મુખ ઊભા રહી વારાદારી આરતી ઉતરે તો ભક્તોને રણછોડજીના દર્શનમાં થઈ શકે છે મુશ્કેલી. વર્ષોથી ચાલી આવતી પ્રથા એક ઘટનાને લઈને બદલાવાના નિર્ણયને લઈને ભક્તોમાં રોષની લાગણી છે. આજની આરતી માટે ડાકોર ટેમ્પલ કમિટીએ પોલીસ બંદોબસ્ત માંગ્યો હતો, જેથી ઇતિહાસમાં પહેલી વખત ગર્ભગૃહમાં પોલીસની હાજરી જોવા મળી હતી. અમે વર્ષોથી પરંપરાગત રીતે અમારી સ્થાપિત રીત રિવાજો કે જે અમારી સ્કીમમાં લખેલું છે, સ્થાપિત રીત રિવાજો પ્રમાણે અમારે સેવા પૂજા કરવાની હોય છે. ગઈકાલ સાંજ સુધીની આરતીમાં અમે રાબેતા મુજબ આરતી કરી છે. અમને ગઈકાલે કમિટી દ્વારા એક કાગળ આપીને જાણ કરવામાં આવી કે આવતીકાલથી તમારે આરતી નીચેથી ઉતારવાની છે. આજે સવારે મંગળાના સમયે મેં આ ઠરાવનો વિરોધ કર્યો છે. જ્યારે કંઈક પ્રશ્ન બને છે ત્યારે મંદિર કમિટી અને સેવકો બધા વૈષ્ણવોની સુવિધા માટે જ વ્યવસ્થા કરતા હોય છે, અને પણ એને ટ્વિસ્ટ કરીને એના સગાવાદને પોષવા માટે, અમુક માણસોને પોષવા માટે આના મંદિરના વ્યવસ્થાને ટ્વિસ્ટ કરી અને અલગ અલગ ફેરવવામાં આવે છે. આજે જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે ઠાકોરજીના શ્રીઅંગની સાચવણીના ભાગરૂપે છે. શ્રીઅંગના સાચવણીના ભાગરૂપે આરતી દૂરથી એટલે કે નીચે ઉતરીને સન્મુખ ઉતારવાની એની જોગવાઈ સ્કીમો પણ કરવામાં આવેલી છે કે સન્મુખથી આરતી કરવાની છે. એટલે જે વારાદારી છે આરતી તો જે સમય થાય છે એ સમય થઈ છે. ઠાકોરજીને એનો પરિશ્રમ ના પડે. અને પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં પણ 3.5 આટાની આરતી છે. મને ખબર છે ત્યાં સુધી ઠાકોરભાઈ સંચાવાળા તરીકે ઓળખાતા 3.5 આટા આરતી કરતા હતા. અત્યારે તો 2 આરતીઓ ગવાય છે. ત્યાં સુધી ઠાકોરજીને એ એક પગે ઉભા રહે છે અંગૂઠા ઉપર આરતી દરમિયાન, એવો ભાવ છે પુષ્ટિ સંપ્રદાયનો. તો ઠાકોરજીને વધારે પરિશ્રમ ના પડે એટલા માટે 3.5